بس اسٹینڈ ترال میں آج 11 بجے کے قریب ملیٹنٹوں نے فورسز کے ایک بنکر پر گرینیڈ سے حملہ کیا، تاہم ملیٹنٹوں کا نشانہ چوک گیا اور گرینیڈ سڑک پر پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہاں سے گزر رہے 8 عام شہری زخمی ہو گئے۔ 3 خواتین سمیت 8 افراد معمولی طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا۔ FY 3rd بٹالین PS ترال میں یہ اسٹیشنڈ ہے، ان کے اوپر یہ ملٹنوں نے یہ گرنیڈ تھرو کیا، گرنیڈ وائر پھٹ گیا۔ کل اس میں 7 زخمی ہوئے ہیں، تو اس میں 7 جو ہے لیڈیز ہیں، 4 جینٹس ہیں، مائنر انجریز ہے، آل آؤٹ آف ڈینجر ہے۔ وی ول انشاءاللہ ٹریک اٹ سون، تو یہ اس کو بھی کریک کریں گے۔ اس سے پہلے جو 7-8 ہم نے در لیے تھے، انہوں نے قبول بھی کیا تھا جتنے بھی ادھر گرنیڈ انسیڈنٹس ہوئے تھے۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں آج ایک حاملہ خاتون کو بذریعہ ہیلی کاپٹر ایمرجنسی طور پر بانڈی پورہ لایا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس خاتون کو زچگی کا وقت قریب تھا اور پیچیدگیاں پیدا ہونے کے بعد افراد خانہ نے DC بانڈی پورہ کو اس بارے میں مطلع کیا۔ اس خاتون کو بانڈی پورہ لانے کے بعد پھر اسے سری نگر منتقل کیا گیا۔ واضح ہے کہ برفباری کی وجہ سے گریز کا سڑک رابطہ منقطع ہے۔ BDC چیئرپرسن گریز فہمیدہ بیگم نے حاملہ خاتون کو فوری طور پر ایئر لفٹ کرانے پر ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی انتظامیہ علاقے کی طرف اسی طرح توجہ دے۔ ہم ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ٹائم پر ہمیں ہیلی آیا۔ یہاں ہماری ایک لیڈیز یہاں بہت سیریس مسئلے میں تھی، اس کو پریگننٹ تھی وہ، تو اس کو یہاں سے لیا گیا، ریفر کیا گیا ہے بانڈی پورہ۔ تو ہم شکر گزار ہیں DC صاحب کے بھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ ٹائم پر جہاز آئے گا، ٹائم پر ہمارے پیشنٹ جو ہے یہاں پر سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہم شکر BJP کے 10 سے زیادہ سابق وزراء اور سابق ارکان قانون سازیہ غیر قانونی طریقے سے سرکاری بنگلوں میں رہائش پذیر ہے۔ جموں کشمیر میں جملہ 72 سیاستداں غیر مجاز طریقے سے سرکاری بنگلے اور کوارٹرز استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تمام امور منظر عام پر آگے آئے ہیں کیونکہ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ اس ضمن میں ایک حلف نامہ ہائی کورٹ میں داخل کر چکا ہے۔ سرکاری رہائش کی سہولت استعمال کر رہے بڑے سیاسی چہروں کی تفصیلات عیاں ہو چکی ہے۔ اس مسئلے کو لے کر بڑا سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں اس معاملے میں BJP کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ 2 اکتوبر کو اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ نے عدالت میں حلف نامہ داخل کیا تھا۔ حلف نامے کے مطابق جموں کشمیر کے سابق وزراء کے بشمول کئی سیاستداں سرکاری ملکیت میں رہائش پذیر ہیں۔ الاٹمنٹ کی مدت ختم ہونے کے باوجود یہ لوگ سرکاری بنگلوں میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہائی کورٹ کو یہ بھی جانکاری دی ہے کہ اس معاملے میں اس نے محکمہ داخلہ سے رجوع کیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا مکینوں کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سرکاری رہائش کی ضرورت ہے یا نہیں۔ واضح ہے کہ رول بک کے مطابق عام حالات میں سابق وزراء اور ارکان قانون ساز سرکاری رہائش کے حقدار نہیں رہتے۔ BJP، نیشنل کانفرنس، PDP اور دیگر جماعتوں سے وابستہ سیاسی لیڈران غیر مجاز طریقے سے سرکاری املاک میں رہائش پذیر ہیں۔ تاہم BJP کے سب سے زائد 10 لیڈر ان سرکاری رہائش کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان میں BJP کے سابق وزراء، ارکان اسمبلی اور MLCs شامل ہیں۔ سری نگر اور جموں میں یہ BJP لیڈران مختلف زمروں کے سرکاری بنگلوں میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ 72 لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی سرکاری مکانوں میں ہیں۔ ان کو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے رہنے کا۔ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ان کو بار بار کہا کہ ان کو باہر نکالیے، یہ غیر قانونی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جموں کشمیر BJP کے صدر رویندر رینا، سابق ڈپٹی چیف منسٹر اور اسمبلی اسپیکر کویندر گپتا جیسے بڑے چہروں کا نام ان BJP لیڈران کی فہرست میں شامل ہے جو سرکاری رہائش کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سابقہ ریاست جموں کشمیر میں وزیر منتخب ہونے والے BJP کے مزید 5 لیڈران بھی سرکاری بنگلوں اور کوارٹرز کا استعمال کر رہے ہیں۔ نیوز 18 اردو نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف حلف نامے کے حوالے سے سابق ڈپٹی CM کویندر گپتا سے بات کی، تاہم وہ اس مسئلے پر کوئی اطمینان بخش جواب دینے سے قاصر نظر آئے۔ یہ لوگ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ سیکیورٹی تھریٹ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے ہمیں وہاں پر رکھا ہے اور سرکار اس پر جواب دے گی۔ میرا جواب دینا صحیح نہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ چھوٹے موٹے لیڈران بھی مدت ختم ہو جانے کے باوجود سرکاری بنگلوں میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔
ये मामला मंजर आम पर आने के बाद बीजेपी पर सख्त तनकीद का अपोजिशन को मौका मिल चुका है। दुनिया में एक सिस्टम है कि जब आप एक असाइनमेंट से जब आप निकलते हैं, जो पर्क्स और प्रिविलेजेस आपको उस असाइनमेंट से मिलते हैं आप उसको छोड़ देते हैं। और ये खुद, इसके लिए कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन हर सियासतदान को खुद दिखाना चाहिए। आप एमएलए थे, आप इंटाइटल्ड थे, आप मिनिस्टर थे, आप इंटाइटल्ड थे मकान के लिए, जब आप निकल गए आप छोड़ दिए। सिक्योरिटी का मसला और है, सिक्योरिटी का थ्रेट परसेप्शन पे होगा, लेकिन आपने मकान सरकारी आपको छोड़ देना चाहिए। एक कानून तो यकसा होना चाहिए, सब पे लागू, तो इसमें पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। जिसको भी सिक्योरिटी थ्रेट है उसको सरकार का फ़र्ज़ बनता है उसको सिक्योर अकोमोडेशन दी जाए। इसमें मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकारी रिहाइश में मस्त मगन सियासी लीडरान तनकीद और मजम्मत के बाद क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ये लोग ज़ाब्तों के बरक्स सरकारी रिहाइश के मजे लूट रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एमबीबीएस तलबा ने आज शहर में एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। इन एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में क्लिनिकल ढांचा और ओपीडी बंद होने की वजह से वो प्रैक्टिकल्स करने से कासिर हैं। उन्होंने फौरी मुनासिब इंतजामात करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने एलजी से अपील की कि वो उनके मसाइल का हल निकालें। हम जब सीखते हैं तो हम क्लिनिकल क्लास होनी चाहिए हमारे जो हॉस्पिटल में होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ पे कोविड पेशेंट्स हो रहे हैं और वहाँ पे जो ओपीडी हैं, ओपीडी उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है। अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रोज़ यही बोल रही है, जब भी उनके मीडिया जाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं ओपीडी हमारी फंक्शनल है। इवन मैं सर्जरी में पोस्टेड था, वहाँ पे वही पेशेंट्स आते हैं जिनको ऑनलाइन का पता है, और ऑनलाइन पेशेंट्स वही है जो एम्प्लॉयज़ के पेशेंट्स हैं, जो अवेयर हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। और वहाँ पे मैंने देखा कि दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं, इवन फ्रॉम अनंतनाग, बारामूला, उनको वहाँ पे जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है। और अब स्टूडेंट्स को हम ये सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमें नॉर्मली क्लिनिकल क्लास होनी चाहिए जहाँ से हम सीखते हैं। थ्योरी से तो हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, अगर थ्योरी से डॉक्टर बन पाते तो हम कोई घर में ही पढ़ के ये डॉक्टर बनते। तो मसला क्या है कि हमें क्लिनिकल पेशेंट्स होनी चाहिए, हमें क्लिनिकल सीखने के लिए। वहाँ पर जब IPD स्टार्ट नहीं हुई तो हम जिला गांधरबल, वतलबाग और आसपास के इलाकों के सैकड़ों मजदूरों ने दरियाए सिंध से रेत और बजरी निकालने की इजाज़त देने की मांग की है। इन मजदूरों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की और कहा कि बाहर से आए कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें रेत बजरी निकालने नहीं दे रहे। इन मजदूरों के मुताबिक सैकड़ों खानदान दरियाए सिंध में यौमिया उजरत से होने वाली आमदनी पर इन्हिसार करते हैं। मजदूरों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने दरियाए सिंध से रेत बजरी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। इन मजदूरों ने कहा कि इंतजामिया मुदाखलत करे, बसूरत दीगर उन्हें सड़कों पर निकल कर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ठेकेदारों को टेंडर देकर हम सबको बेरोजगार किया है। कल जब हम नमाज पढ़ने मस्जिद में गए तो इनको पता चला कि इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं होगा, सब के सब मस्जिद में होंगे। उसी टाइम सर आ गए और उन्होंने वो ये रास्ता काट दिया है। सर हम यहाँ नहीं थे, यहाँ पे कोई नहीं था। सर ऑर्डर अत बारस में कोर्मुत यह कैंसल गसन, यह ठेकेदार ठेकेदार पे जुलूम बरसावान, यह जुलूम हसा पे बर्दाश्त किया। अगर हसा DC साहब अत पूरे तौर तहफुज अमुक नीन हेको तमाम शुरो बचो यम तस्तूरात घर सड़कन पे। 9 अक्टूबर साल 2005 को मिलिटेंटों ने इंसानी सोज हमले में 10 कुंबों के लोगों के गले काट डाले थे। बुधल के डंडोत, धार और मोरागबर में दिल दहलाने वाला हमला करते हुए खून की होली खेली गई थी। उस वाक़े के बाद कम से कम 15 खानदानों ने दिए इलाके छोड़ दिए थे। इन खानदानों ने बुढ़ल टाउन में रिहाइश इख्तियार करके पनाह ली। अब ये लोग कई बरसों से रिलीफ और मुआवजे के मुंतज़िर हैं। नकल मकानी करने वाली ये खानदान पुल स्टेट्स बुढ़ल के करीब महकमे ज़राअत के 2 क्वार्टरों में क़याम पजीर है। इन लोगों ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया है और बाज़ाबादकारी के लिए 12 अपील करने के बावजूद इंतज़ामिया ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। माइग्रेंट खानदानों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कश्मीरी माइग्रेंटों के मुमासिल मुआवजा देने की मांग की। मकामी लोगों ने भी इन लोगों के मुतालबात की तायीद की। पॉलिसी में हमें भी नौकरियां मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलनी चाहिए। हमें पिछले
15 साल से ना ही हमें कोई नौकरी दी गई है, ना ही हमें किसी रिलीफ की तरफ से हमें कुछ मिला है। जम्मू में भी हमने प्रोटेस्ट किया है लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। लगभग 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी रियासती हुकूमत ने और किसी भी सियासतदान ने, पॉलिटिकल लीडर ने कभी भी हमारे इन माइग्रेंट भाइयों की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।